Greetings to you all in the precious and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಈ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ ಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ UK is with us, and we are happy to have him here in the special podcast session. We are actually doing this particularly for the sake of youths. ಯವನಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ರವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವ್ರಿ. We are going to start in a special topic. We have already sent you through WhatsApp and all what we are going to have. It is especially about the addiction. How to break free from addiction. This is the main topic. And how to break free from the addictions, solutions, and what all God has put on your heart. And before that, brother, I would like you to just tell about yourself. Well, Yes. Yeah. well, thank you. Well, thank you for the invitation. We're so glad to be a part of this podcast. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಲು ಉಂಡೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. My name is Dia Mudli. I'm the pastor of Spirit of Life Reformed Baptist Church in the United Kingdom. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಡಿಯ ಮೂಡ್ಲೆ, ರಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. UK ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Yeah, so I'm here in Hubli to speak at a family conference, and it's a great joy for me to be on this podcast looking at the particular issue of addiction. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So we have few questions over here. Directly we want to address the problems what our children are going through. It's not about Christian children or non-Christian children. It's a common for every young child. We are trying to give some solutions in which areas you are suffering. ಮತ್ತೆ ಯವನಸ್ಥರು ಅವರು ಬರೇ ಕ್ರೈಸ್ತವರಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಯಾರೇ ಇರಬಹುದು, ಯವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಚಟಗಳಿಂದ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Brother, actually I am a professor in engineering college teaching for engineering students, and I'm coming across so many Christian, non-Christian, any it's not like which religion, but all the children they are suffering with some or the other thing. ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಬರೇ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಯವನಸ್ಥರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟಗಳಿಂದ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. Till around 15 or 16 years in their teenage, like our 10th standard, they are all good, like they have good score and all. But what's happening after that, when they are in +1, +2, or after SSLC, their results are also failure. They are trying to isolate themselves, and so many struggles they are going through. So they need solution. They are seeking for solution, and most of the places they are not getting. Even their families, they are not getting the solutions. ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಯವನಸ್ಥರು 16 ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಜೀವನಗಳಲ್ಲೂ ಚಟಗಳಿಂದ ಅವರು ನಾಶಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. To be frank, I think all children agree with me. Most of our children, they are not getting solution in the family, in their own families, from their parents, neither from the churches nor from any spiritual coverings. ಮತ್ತು ನಾನು ನಂಬೋ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಯಾವ ತರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಭೆಗಳಿಂದನೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಭಾಪಾಲಕರು ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳು ಯವನಸ್ಥರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. Everywhere there is do's and don'ts, but there is no solution.
solution coming up. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋರು, ಪರಿಷ್ಕಾರ ಕೊಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ. And I think children agree with me. They want to know why. ಮತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು, Why we should not do this, why we should not do this, why we should do this. Why is their question and nobody is there to answer them. ಮತ್ತೆ ಯವನಸ್ಥರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು, ಏನು ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ. First thing that I would like to request you to just speak on addiction. Is addiction spiritual or physical? ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಚಟಗಳು ಇದು ಶಾರೀರಿಕವಾದದ್ದು ಆತ್ಮೀಕವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. So that's a very good question. Is addiction spiritual or physical? The answer is pretty simple. It's a spiritual problem with a physical manifestation. ಮತ್ತು ಇದು ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆತ್ಮೀಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆದರೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ So ಕಾಣುತ್ತದೆ. just think about this for a moment, young people. It's a spiritual problem with a physical manifestation. ಯವನಸ್ಥರೇ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆತ್ಮೀಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆದರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. What do we mean by this? It's a spiritual problem. ಅದು ಆತ್ಮೀಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? You need to understand that it is God who created mankind. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. You are not like what the evolutionist says, that you are just an evolved animal. ಮತ್ತು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುವಂತ, ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನು ಪಶುವಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. Your life is not a cosmic accident. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅದು ಏನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. You are uniquely created in God. ನೀವು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ. A young boy, young girl listening today, ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಸುವಂತ ಯವನ ಮಗಳೇ, ಯವನ ಮಗನು, look at yourself in the mirror. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೋ. You are the creation of God. ನೀನು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೀಯ. There was an old philosopher called Plato. ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಪ್ಲಾಟೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. He said all of us are merely political animals. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಶುಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. He was absolutely wrong. ಅವರು ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು, ಅವರು ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. We are not just animals. ನಾವು ಪಶುಗಳಲ್ಲ. We are human beings created in the image of God. ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. How did human beings created in the image of God end up in addiction? ಮತ್ತು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಚಟಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ? Not just addiction, but problems like depression, despondency, all these things. How did we end up like this? ಮತ್ತು ಬರೇ ಚಟಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಿದ್ದೇವೆ. To answer that question, we have to go back to the beginning. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. When God created our first parents, Adam and Eve, ಮೊದಲನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾದ ಆದಾಮನನ್ನು, ಹವ್ವಳನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. there was no addiction, ಅವಾಗ ಯಾವ ಚಟ ಇಲ್ಲ, there was no depression, ಅವಾಗ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ, because there was no sin. ಅವಾಗ ಪಾಪವೇ ಇಲ್ಲ. When mankind sinned, ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿದನೋ, sin brought misery into the world. ಪಾಪ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು Ever ತಂದಿದೆ. since that time, ಆ ಕಾಲದಿಂದ every man and woman has been living in misery. ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನು, ಸ್ತ್ರೀಯು ಅವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ Let me ಇದ್ದಾರೆ. be clear right now. ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, You have that guy driving a nice car, you like to be like him. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರನ್ನು, ಅವನ ತರ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. You think his life is all perfect. ಅವನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. Let me let you in on a secret. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, He's living in misery. ಆತನ ಜೀವನ ದುಃಖದಲ್ಲಿದೆ. He has the money, ಅವನ ಹಣ ಇದೆ, he has the car, ಅವನಿಗೆ ಕಾರ್ ಇದೆ, all the gold jewelry, ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, wearing designer clothes, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, but he's living in misery. ಆದರೆ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Everybody without God is living in misery. ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ This ಇದ್ದಾರೆ. is the state of the world. ಇದು ಲೋಕದ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿದೆ. The only deliverance from that misery ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ is Jesus Christ and Jesus Christ alone. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ. So this addiction is that misery. ಈ ಒಂದು ಚಟ ಇದೊಂದು ಸೈತಾನದಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. Inside of you is that misery, ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, and you can't break free of it.
ಅದನ್ನು ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You're struggling with it. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೋರಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Nobody seems to understand when you say, I'm struggling with this. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಚಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Listen to me carefully. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. Draw near, listen, look. ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. I hear you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. I see you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. You think nobody understands you? ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. Nobody sees your pain. ನಿನ್ನ ದುಃಖ, ನಿನ್ನ ನೋವು ಯಾರು ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Nobody sees how you're struggling. ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಇದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. But this is what Jesus said. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾನೆ, Come to me. ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. He says, come to me. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. All of you that are burdened and heavy laden. ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಉಳ್ಳಂತವರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬನ್ನಿರಿ. And I will give you rest. ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವೆ. See, that addiction is a burden. ಆ ಒಂದು ಚಟಗಳು ಒಂದು ಭಾರ. And Jesus said, I can deliver you from that. ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. So my solution to you is this, is Jesus Christ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಅದು ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ. It sounds so simple. Oh, just one thing, Jesus Christ. ಸರಳ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಯೇಸುಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. But look at the millions of people whose lives have been changed by Jesus Christ. ಕೋಟ್ಯಾದಿ ಜನರನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. People who've taken heroin. ಮತ್ತು ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಹೆರೋಯಿನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They smoked marijuana. ಅವರು ಮ್ಯಾರೋನಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. From one addiction to another. ಒಂದು ಚಟದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಟಕ್ಕೆ. Jesus Christ has set them free. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ He's delivered them from misery. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. Do you know why you take these drugs? ಈ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರ Do you ಗೊತ್ತು? know why your uncles and your fathers are drinking alcohol? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯರು ಪೂರ್ವಿಕರು ಯಾಕೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದರು? They want to escape the misery. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿತಿದ್ರು. For that one night ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, or 1 hour, ಆ ಒಂದು ತಾಸು, they want to forget the world. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಕಂತ. They want to forget the worries. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು They want to ಹೋಗುವಂತೆ, forget the financial problems. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುವಂತೆ. And so they drink. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In that time when they drunk, ಅವರು ಕುಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ they're singing, ಅವ್ರು ಹಾಡಾಡ್ತಾ they're ಇದ್ದಾರೆ, dancing. ಅವರು ನಾಟ್ಯ ಆಡ್ತಾ They're like ಇದ್ದಾರೆ. different people. ಅವರು ಬೇರೆ ಜನರಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They're free. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. But guess what happens? ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. The alcohol runs out. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಾಯಿ ಆದ್ಮೇಲೆ And when they wake up again the next day, ಮರು ದಿವಸ ಅವರು ಏಳುವಾಗ they realize they're back in misery. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನ You're a ಮಾಡ್ತಾರೆ. young man, ಯವನಸ್ಥನೆ, young girl. ಯವನಸ್ಥಳೆ, You are just like them. ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ನೀವು Going ಇದ್ದೀರಾ. through school, ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. exams, pressures. ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಒಂದು ಭಾರ ಇದೆ. Parents want you to do this, that, and the other. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Big competitions in school. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಹೋರಾಟ ಇದೆ. You just want to escape it, ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇದೆಯಾ? but you can't escape it. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. And you're looking for something to cause you to escape, even for a moment. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Somebody says, "Oh, take this thing. ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Smoke this thing. ಸಿಗರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. For that moment, you'll be fine. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸ್ತದೆ. You'll forget all your troubles. ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಬಹುದು. And then you take it. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ. Suddenly you feel happy. ತಕ್ಷಣವೇ ಏನು ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. All the problems are gone. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ And ಅನಿಸ್ತದೆ. you feel free. ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. You're happy. ನೀವು ಸಂತೋಷ ಉಳ್ತೀರಾ. No pressure from anybody. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ. Then the drugs run out. ಆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಗಿದೋಗ್ತವೆ. And you're back to square one. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. Misery is back. ಅದೇ ದುಃಖಗಳು. You're feeling bad again. ಅದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತದೆ Now ನಿಮಗೆ. what do? ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You want to feel happy again. ಮತ್ತು So ಸಂತೋಷವಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ you try it again. ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ. And the cycle goes on and on. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. Before you realize it, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಎಂಬ ತಿಳಿಸದ ಮುಂಚೆ you are called that word that you don't want to be called. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಿರೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ You are an addict. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಚಟ ಕುಡಿಯುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ, That word that you don't want to be called, ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೋ you become an addict. ನೀನು ಆ ಚಟದಲ್ಲಿದ್ದು ತಪ್ಪಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಜನ ಕರೀತಾರೆ. God sees this. ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He watches this. ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And he's waiting for you to come to him. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ He ಇದ್ದಾನೆ. can break you free from this. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. That when Jesus cleanses your heart, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ there is no other drug needed. ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
Can I say this in a positive way? ನಾನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇದು? You get addicted to Jesus. ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀವು ಚಟವಾಗಿರಿ. He becomes your life. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಆಗ್ತಾನೆ. His life flows through you. ಆತನ ಜೀವ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ. No longer are you in misery. ನೀವು ಇನ್ನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. Young boy, young girl, ಯವನಸ್ಥನೇ ಯವನಸ್ಥಳೆ, we hear you ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. and we say to you, Jesus Christ is the answer. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ. Turn to him today. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. I know nobody is listening to you, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but God is hearing you. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ. Wherever you are right now, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಯ ಇದ್ರೂ ಸಹ, you in your house, there's all noise happening. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳಾಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Even if you go into the toilet and lock the door, ನೀವು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೋರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರು, and get on your knees, ನಿನ್ನ ಮೊಣಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದು put your hands in the air, cry out to Jesus. ಮತ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕೂಗಿರಿ, ಯೇಸುವೇ I'm ಎಂಬುದಾಗಿ. an addict. ನಾನು ಚಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. I heard the preacher tell me today ಇವತ್ತು ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, that you can deliver me. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. Please deliver me. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿರಿ I ಸ್ವಾಮಿ. don't want this life anymore. ಇಂಥ ಜೀವನ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. And Christ will hear you. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. Jesus Christ says, anyone who calls to him, ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ he will never reject them. ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. So call on him today. ಇವತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಕೂಗಿರಿ.